Kabul, capital city, power center, a city which has attracted the attention of ancient kings across the region, a place which has gone through several years of war, but now Kabul is reaching out to the modern age. Hello, I'm Tahir Qadri from BBC Persian Television, reporting for BBC World News. Welcome to Kabul. This city is over 3,500 years old. It is the capital and the economic and cultural heart of Afghanistan. As you can see from where I'm standing, Kabul is blessed with natural beauty. But as we all know, it also has its problems. I want to show you how the ordinary people of this city live their daily lives. خوش آمدین به کابل جان دیجا از کل جهان خوش آمدین به کابل جان دیجا از کل جهان. I have come back here to my hometown to look beyond the fighting and the politics and to meet some of Kabul's ordinary residents. 60 years ago, Kabul had a population of 200,000. Today, almost 4 million people are squeezed into the city. Fitting them in is a struggle. The sewage system cannot cope, and according to government figures, at least 3,000 people die every year as a result of poor sanitation. As the population has swelled, so has the traffic. Every day, more than 500,000 cars choke Kabul's narrow streets. ولی جون چرا سرکای تو بر ازدحام است و بند است؟ یا گگان مهمانشان یا وزیر کس میه از یا بودم وزیر تیر میشه سرکا بند میشه. من فکر به ودار سرک خارجه بند است مکمل سرکا بند است. I start my journey in the old town of Kabul, where the Afghan civilization was born. The first settlements in Kabul date back more than 3,500 years. The city lies nearly 2,000 meters above sea level, nestled beneath two mountains. The city's architecture is a glorious mix of influences from Central Asia, India and Persia. Zahiruddin Muhammad Babur, the founder of the Mughal Empire, who conquered Kabul in 1504, was so taken with the fine climate and spectacular views that he made the city his summer capital. In the Middle Ages, Kabul was surrounded by thick defensive walls with 7 doors built into them. Anyone coming or going would have to pass through these doors. I meet Abdul Wasi, an engineer who is overseeing the construction work in the old town. بفهمین که اصلا کابل دو چیز از نگاه جغرافیا تعریف میکنه. شهر کابل طور قرار گرفته که در دامنه این کوه آخر یک بلندی وجود داره که ما به نام بالایسار میگیم. اصلا مسکن بسیار قدیمی کابل همونجا قرار داشت و از مابینش یک دریا تیر میشه که آبش از کوه بابا و پغمان به اصطلاح شروع میشه و همون تو میره و از راه ماهیپر تا بالاخره به جلال آباد. فلهذا یک مکان بسیار خوبی برای زندگی همیشه بوده. فصل بهارش مثلا خوشایند، فصل تابستانش گرم نیست، فصل خزانش پر رنگ و زمستانش همیشه پر برف بوده. Many of the houses in old Kabul are at least 200 years old. Walking through these narrow streets, it feels as if nothing has changed for centuries. Decorative architecture is one of the key features. You can still see some of it in the better preserved houses.
These decorations go back thousands of years when Afghanistan was on the Silk Road, the trade route between Europe and China. I went to visit an old but very beautiful house in this part of Kabul. I meet Farzana, the owner. هی از جمله از یکی از فامیل خانواده‌های بسیار مشهور کابل یا شهر کنه قدیم کابل است که به اسم عبدالعزیز لنگرزمین مشهور است و این از جمله از دوستای از فامیلای خود ما می باشه که تقریبا قدامت تاریخیش که فکر کنیم از 200 سال شاید زیادتر هم باشه. یعنی در گذشته ها قسم معلوم میشه که مثلا شهر کنه کابل در نقش و نگاری و معماری خیلی خوب بودن. به صورت عموم تمامش نی، از جمله فامیلایی که بسیار ثروتمند مشهور و به حساب ادبیات دری اگه بگوییم عیاران کاکه های شهر قدیم که بودن به می قسم خانه های برخواد درست میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر هزی که وقتی که ما نام از عیاران میگیریم از کاکه ها میگیریم باید او اما قسم خانه می داشت که میتونست حتی به سوی وزیر پادشاه رئیس وقت در اینجا بیاید دعوت شود و بعد علاوه از این مردم هام که اینجا بودن چون یا کاکه بودن مردم هام در مراسم خاص واره دعوت میکردن و از این خانه ها استفاده میکردن. I was invited to join them for lunch. واقعا خوشمزه است، خیلی خوبش پخته کردین. بسیار زیاد تشکر از مهمان نوازیتان. خداحافظ. دیگه خوش شدم. خداحافظ. ببخشین. The beauty of the old and delicate decoration means a lot to some of old Kabul's inhabitants, but for others it does not compensate for the fact that life is a daily struggle for survival. To see how poorer people live and what problems they have, I traveled to another part of Kabul called Dehmazang. Over the last decade, millions of dollars of foreign aid has poured into Afghanistan, but it does not appear to have reached many parts of the city. This district is just 2 kilometers from the center, but has no sewage, no running water, and no rubbish collection. Street children are everywhere. In fact, this is one of the main problems all over Afghanistan. Young children tout for work to make some money for their families. We are only 2 kilometers to the center of the city in Kabul. However, as you can see, pollution is one of the ongoing challenges here. Hundreds of children just walk down these roads every day, and most of them just they put water on their shoulder and they carry from down there to up the hill. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت دارین جان شما جور خیریت صحت دارین؟ خیر هستین. شما از کومیای نو آب میبرین؟ آب جون آب میبریم. و چقدر فاصله است همین که آب از اینجا رو انتقال میکنه؟ قرشگاه دیگه درم بزنیم. ها؟ چقدر وقت برمیگه؟ یک نیم ساعت راه 1 ساعت راه میکنم تا خونه میبریم. هر روز شما از اینجا آب میبریم. آها. و چقدر مشکل از زندگی کردن در سر کوه؟ بسیار مشکل است، خواهم با مشکل است، هر چیز مشکلات زیاد داریم برادر. دیگه اینا خودتون مگه میرین امروز ما ببینید چقدر مشکل ما داریم ما مردم. اینو سعی که بسیار ولست از کوچه بسیار کدام کل منطقه کوچیک کلان است. مختار جان گفتی چقدر دربار میگیره تا خانه برسید؟ نیم ساعت. مشکلات مردم است یا اون سینی مرداری کلش تاثیر است. اگه باشه گندگی مرداری باشه. نه چند کیلو رسی چیای بشکای؟ 16 کیلو. هر کدام 16 کیلو. یعنی تو در واقع 32 کیلو را تا سر کوه میبری برای نیم ساعت. هر روز هم ادامه داره. هر روز یک پیرانه دو پیره سه پیره بالا میگیرم. مختار جان میشه یک ببینم چقدر است وزنش. خودتون یک فقط امتحانش کنم. اندازش معلومه. اگر نتونستم پس بهتون غیر که نتونستم من خواستم کشید. اما تو بگیرم؟ اینا تو بگیشه. اما تو؟ اوکی بیا بریم. I had a go, but the containers were far too heavy. I lost it just a few meters. این فکر نمیکنی که خیلی مشکل است نمیخوام کدام راه دیگه پیدا نمیشه که بریم؟ مشکل است بر ما دیشه دیگه چاره نیست. مجبور هستیم که بالا کنیم. This is not just Ahmad Mukhtar's problem. Almost 1/5 of Kabul's population live in houses perched on steep hillsides.
چقدر راه مونده مختار جان دیگه خانه تان؟ خانه بالا رو می‌بینید. کدام؟ اونم سفید کسی نمو خانه اگر راهش دور است اگر امکاناتش نیست که شما بالا شوید. برای شما کدام مشکل میشه. موفق باشید مختار جان. خداحافظ برادر. تکلیفتان وقت داشتی برام اومدید. خداحافظ. Kabul is famous not only for its old houses and its vivid decorations, it is also a place with holy shrines and mosques. Religion is an integral part of the city. I meet Vakil Suleiman. He is a well-known historian and he tells me about the shrines. این زیارت از این خاطر اهمیت بسیار خوبی داره که اولاد صدیق اکبر یار اول رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و این چقدر اهمیت داره این مکان مذهبی و تاریخی در کابل قدیم؟ اینطوری احمد یاره پدر که بعد از جابر و جبیر، کسی جابر میگه، جابر نیست، جبیر است و در تمیم انصار دفن است. بعد از این آمدن در شهر کابل کندن دین اسلام. جبیر صاحب آورد که تمیم صاحب که اونا در وقت زنبورک شاه که در دیوال گور شده بود، دیوالای سر کوی شیر دروازه و زنبیلک شاه زنده بود، اینا را به شهادت 3500 اصحاب پیغمبر در شهدای صالحین مدفون هستند و اینا که آمدن بعد از اونا دین اسلام اینجا آمد، یا آمدن اینجا خوششان آمد و اینجا آمدن اینجا دفن شدن که به نام ضامن کابل حضرت عاشقان عارفان مسماست و هر مسافری که در شهر کابل درآید به برکت خدا و یه اصحابای پیغمبر گشنه نمیماند. As another day breaks, I head to Kabul's musical heart, a district called Kharabat Khana. This is where many Afghan musicians were trained. Over the centuries, it has been home to several famous singers, and Afghan kings of old would throw parties here. Most of the musicians have now moved on to find their fortunes elsewhere, but a few remain. پیش کو استادای بزرگا بودن، حالا بزرگا نمانده و پیش و کوچه خرابات هم نمانده که بزرگا بود، کلگیش اینجا میشتن میدان سنتراشی اینجا میشتن، حالا هیچ کس نمانده غیر استاد حاجی امانگ مانده، استاد سلیم بخش مانده از بزرگای کوچه خرابات. بیادر پیش اینجا کوچه خرابات بود که کل هنرمندا میجا بود، از استاد قاسم شروع تا استاد رحیم بخش، استاد نبی گل، استاد رحیم گل، استاد رحیم بخش، استاد صابر، برادر استاد قاسم دیگه. این بیادر ایسه که کل هنرمندا دمی کوچه بود و بازشان بود دیگه. حال بیادر ایسه که یک تعداد کم است اینجا. Music also played its part in Kabul's religious traditions. Over the centuries, Sufis, followers of Islamic mysticism, would gather and have religious events, singing and chanting from dusk till dawn. But by 1992, everything had changed. The Soviet Union, which had invaded in 1979, had withdrawn its forces, and Afghanistan plunged into a vicious civil war. Over the next 4 years, more than 50,000 Kabulis lost their lives. By 1996, the Taliban were in control, and music was forbidden. The Taliban attacked cinema too. Masood, a local journalist, offered to show me around one of the former picture palaces. خب مسعود جان اینجا چی است؟ اینجا خب در اصل سینما است، ولی واقعا خجالت آور است ما ایره بگوییم سینما است. یعنی بجز نامش دیگه هیچ چیزی نمانده، یعنی فقط نامش سینما بیسات مانده و ولی در اصل یک مخروبه است که منیس یک گدام تجارتی ازش استفاده میشه. این در سال 1320 تأسیس شد و دومین سینمای کابل بود، یعنی حدود 60 سال پیش تأسیس شد و بر اثر جنگ ها و اینا تخریب شده و حالا متاسفانه دولت به جای از اینکه ایراد نگهداری کنه به گدام تبدیل شده، گدام تجارتی و هیچ کس توجه نداره اصلا. مسعود جان سالن اصلی سینما اینجا بوده؟ سالن اصلی سینما یا حال اصلی سینما می بوده، طبقه دوم سینما بالا است، سکتور که میبینین استیجش هست که میبینین و نمونه از
جنگ است، از 30 سال جنگ در افغانستان. یعنی در واقع مثلا اگر 60 سال پیش هم ایجاد شده باشه و تأسیس شده باشه، این سینمای خیلی بزرگی بوده در واقع، مثلا برای 60 سال پیش برای کابولیای خیلی قدیم. هرچند ندیدیم ولی ایرا میتونم ادعا کنم یک از بهترین سینما افغانستان بوده در دورانش. مسعود جان، فعلا وضعیت سینمای افغانستان چطور است؟ مثلا خودت چی زمانایی میری سینما؟ ما متاسفانه بگویم یا خوشبختانه در افغانستان تا هنوز اصلا سینما نرفتیم. اولین بار که سینما رفتم ما حدود 3 ماه پیش بود در هند، در دیلی. یعنی به این معنی است که در کابل سینما نبوده یا چرا؟ حدود 5-6 سینمای بسیار خوب است در کابل، ولی سینما متاسفانه بنابر نام بدی که در افغانستان پیدا کرده است. وزارت اطلاعات فرهنگ دولت هم در این راستا اقدام نکرده، اصلا نرفته مثلا سینما رو ببینه وضعیتش، یا حداقل اگر بازسازی شده. مثلا سینمای آریانا یک بسیار سینمای خوب کابل است یا کلا افغانستان است که توسط دولت فرانسه بازسازی شد، ولی حال باز هم اگر ما هرچند داخلش نرفتیم ولی تصاویری که دیدیم از داخلش و فیلم هایی که از داخلش دیدیم به یک مخروبه تبدیل شده، همو چوکی‌هایش پاره کردن و کندن. و یک سینما رفتن بر فعلا تقریبا اگر جرم است در افغانستان. یعنی اگر فامیل ما خبر شوه یا مثلا که برادر خوردم رفته یا ما خودم رفتیم سینما، یعنی تقریبا ناراحت میشن از ما که چرا سینما رفتی تو. یعنی ذهنیت در واقع مونده، یک ذهنیت منفی در بین خانواده ها و کلا جامعه وجود داره. In reality, now the lack of cinemas isn't what worries people here. Unemployment, poverty and poor living conditions are a much bigger problem for most people. یک نمونه از هزینه بالای زندگی در کابل برات نشون میدم. در قیمت گوشت کیلویش چند است؟ 40 روپیه که میشه حدوداً معادل $5. معادل $5 و $5 برای کسی که ماهانه حدود $50 درآمد ماهانه‌اش است، هر نفر $50 عاید داره. پس اگر ببینیم که $50 یعنی بسیار قیمت بالاست، یک کیلو گوشت مثلا $5 آدم نمیشه. یک چیزی که من براتون بگویم، متاسفانه فامیلایی که حتی مامورین دولتی متاسفانه چون ماششان بسیار پایین است یا حقوقشان بسیار پایین است، حتی باور میکنن که اونا بارها شاکی بودن و شکایت کردن امیره که ما نمیتونیم در یک ماه مثلا میوه بخوریم. اینجا یعنی کسی است که ماهی $50 درآمد داره یک نفر، ولی در اونجا کسایی است که روز $150-200 بسیار به مفت میتونه چی میکنه؟ میره مثلا در رستوران غذای زور میخوره. I said my goodbyes to the old town of Kabul and headed to Sharinau, which literally means the new city. En route to Sharinau, you can see things are starting to change, from buildings to cars and even what people are wearing. The new city of Kabul was built during the reign of Abdurrahman Khan in the mid-19th century. Most of the old city had been destroyed by fighting, and Khan seized the opportunity to modernize and expand the city's footprint. Today, almost all government offices, malls, and foreign organizations are to be found in this part of Kabul.